Welcome students. Today we are going to start with the final class. This is the last class for the first module in the introduction to fluid power systems. Okay, my name is Veeresh Kumar KS. Let's start the class. Okay. In the last class we have discussed regarding the type of seals, what are the materials used, where it is going to be used, what is the purpose of using seals. Okay, we have discussed a lot of things about them. Now we are going to discuss regarding the fluid conditioning through the filters and strainers. As we see in the hydraulic system or else in the pneumatic systems, we are maximally using the means in the hydraulic system we are using liquid, in the maximum in whatever the pneumatic system we are using the gases. So what happens? Even in the liquid we find a lot of impurities, a lot of impurities that may lead to improper working of a system. So we can call it as a contaminants. Okay, so there is a contaminants which are going to be present in the oils which are used in a hydraulic systems. Similarly, if you go to the pneumatic systems, you find a lot of the particles which are the impure particles which are not required in the whatever the working fluid of a pneumatic systems, which may lead to some improper functioning, and finally it will give the lowering of the efficiency of a complete system. So what we use in here to remove these contaminants, we use filters and strainers. So these filters and strainers are one of the devices which are majorly contributing to removing that contaminants from the whatever the working fluids, that may be liquid or that may be whatever the gases. So see here, filters. Filters are devices whose primary function is the retention of insoluble contaminants from fluid by some fine porous medium. Filters are used to pick up smaller contaminant particles because they are able to accumulate them better than the strainers. The particle size removed by filters are measured in microns. The smallest size particles that can be removed is as small as 1 micron. Okay, so we are using one of the device in the hydraulic system, filters. So what is the purpose of using this filters is to pick up that contaminants, to remove that contaminants, or to not to allow those contaminants to move to the further steps of a whatever the system. So these filters are working with a major role in the whatever the system by improving the quality of oil which is fed inside the system. So these filters help us to remove these contaminants, and these filters are comparatively pick up the smaller contaminants particles. Okay, it will pick up the smaller contaminant particles which is of about size, minimum size of 1 micron. ಸೊ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋಂಥ ವಾಟೆವರ್ ದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Whose function is to remove larger particles from a fluid using wire screens. It will use the wire screen. Fluid flow more as less straight through it. It does not provide as fine as screening action as a filter. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಥರ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It does not provide a fine screening action as filters do, but offers less resistance to flow. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಿಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೆಗ್ದಂಗೆ ಅದು ಫ್ಲೋಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು. ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ that can be removed by the strainers is small as 0.5 mm to
150 microns. So that is the range of whatever the strainer activity can take place. Okay, we can classify the filters based on the filtering methods. Okay, there are two classifications we can make with respect to the filtering method. One is mechanical, another one is absorbent. In the mechanical, this type normally contains a metal or cloth screen or a series of metal discs separated by thin spacers. Mechanical filters are capable of removing only relatively coarse particles from the fluid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೇಪರ್, ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್, cloth, cellulose and asbestos. So paper filters are impregnated with the resin to provide added strength. In this type of filters, the particles are actually absorbed as the fluid infiltrates the material. Hence, these filters are used for extremely small particle filtration. So in the absorbents, what happens? So we are using porous and permeable materials. Porous ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Porous is nothing but the whatever the screen or that whatever the material you are using, it is porous. It is having the pores. Okay, small pores which are present in that whatever the material. And permeable material is nothing but it will allow the particle to move from that. It will permit the particles from pass through that whatever the material. Those materials are called permeable materials. So paper, they can use the paper. You can see the paper. So paper having very minute amount of pores, so it can filter that much lesser whatever the contaminants, lesser size contaminants. Wood pulp, cloth, cellulose. Cellulose is also one of the material it is used for the removal of contaminants. And asbestos. So asbestos is nothing but ash. Okay, ash particles you are going to use for the removal of the whatever the impurities in here. So what happens in this type of filters, the whatever the oils or liquid which is passed through these filters, the whatever the fine particles or smaller particles trapped inside that absorbents, and it will be filtered and it will be transferred to the next step. So like that absorbents work. Okay, depending upon the amount of oil filtered by the filters. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೂ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ it should be filtrated. So that is the process of full flow filters. This is the efficient filter, however it incurs large pressure drops. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೋ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನ ಏನು ಅದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ವೆಂಚುರಿಮೀಟರ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 100% ಆಫ್ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್
ಹೆವಿಯರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಹೆವಿ ಇರೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಲೈಟ್ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ much affect that what of the operation process. Okay, like that it's going to be there. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ: ಇನ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಲೆಟ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕು, ಇದು ಪಂಪ್, ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಪಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಂಪ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಂಪಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಂಪಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಂಪಿಂದ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಸು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಹೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಪಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಂಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ವಾಲ್ಸು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಂಪಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ filtration can be takes place in this what are the bypass filters. So this type it will be used in the system. Okay, next is the very important, that is beta ratio of a filters. So beta ratio of a filters is one of the important topic. So beta ratio andre enu? Okay, so see here, filters are rated according to the smallest size of particles they can trap. Okay, filters ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಅವ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ n ಮೈಕ್ರಾನ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್
ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಎನ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್, ಅದು ಮೈಕ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ upstream particles of size greater than n microns divided by number of downstream ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ particles having a size greater than n micron meter. n is nothing but the size of the particle. ಈಗ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು. n ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವೇರ್ n is selected particle size for the given filter, where n is the selected particle size for the given filter. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಶ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ. ಆ ಮೆಶ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾಪ್, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾಪ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ divided by number of downstream particles of size which is greater than n, which is in micron meters. So a beta ratio of 1 would means that no particle above specified n are trapped by the filters. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ 1 ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಏನೇನಂದರೆ ಏನೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, no filtration has taken place. A beta ratio is equal to 50 means the 50 particles are trapped for every one that gets through. ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 50 ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 50 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಪ್ ಆದವು. ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 75. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 75ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಫಿಲ್ಟರ್, ಇದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಫಿಲ್ಟರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 10 ಲಕ್ಷ, 10 lakh ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 10 lakh ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಅದು 10 lakh ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇವೊಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾವೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಗೂ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ divided by number of particles in the downstream, which is greater than the particular given value. X ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಅಲ್ಲಿ n ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. x ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು n ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಓಕೆ, n ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. x ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ಕೊಟ್ರೆ, 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಂತ 10 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000, 10 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1000. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1000 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 99.9% ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಬೀಟಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಬೀಟಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 - 1 ಬೈ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ
ಬೀಟಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಬೀಟಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಈಗ 10 ಲ್ಯಾಕಿಂದ 5 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಂತು. 10 ಲ್ಯಾಕಿಂದ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 50% ಅಷ್ಟೇ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 50% ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಅದೇ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು 50,000 ಔಟ್ ಬರ್ತಿದಾಗ 50,000 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು? 20 ಬೀಟಾ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ 95% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13,000 ಆಯಿತು, 75 is the beta ratio and the percentage of efficiency is 98.7. 5,000 ಆಯಿತು, 200 beta ratio ಆಯಿತು, 99.5% efficiency. If it is 1,000 output particles and it is having the beta ratio of 1,000 and it is a efficiency of 99.9%. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, next we will move on to the final topic, that is the heat exchangers. Okay, so heat exchangers ಗೆ ನೋಡೋಣ. Okay, heat exchangers. So heat exchangers ಅಂದ್ರೇನು? As generally we know that heat exchangers are nothing but whenever the heat generates inside the system, that can be carried out through the fluids which are flowing inside and it will be expelled out. Okay, so ಅದೇನೇನಾಗುತ್ತೆ? Heat exchangers are nothing but whatever the amount of heat which is generated from the system, that can be ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ fluid and it will transmit to the next stage. That is the purpose of heat exchangers. So in some applications, in some industrial applications, whatever the heat should be removed, ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೂಲರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೀಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, in some industrial applications, some amount of viscosity of the fluid should be maintained. ಸೊ ಆ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಆಯಿಲನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟೆಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಆರ್ 2 types. One is coolers, another one is the heaters. So both are going to be used in different applications. Okay, that is the heat exchanger work. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, we are using 2 types of heat exchangers. One is water cooled heat exchanger, where water is going to be used for to cool the whatever the fluid which is passing from the system. It should be cooled by using the water. So you can see this diagram. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಇದು ಹಾಟ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ chamber. Heat exchanger is this is the heat exchanger. It is the inlet flow. When it enters, it will be divided into small, it is going to be transmitted in a small pipelines, or what are the small portion of pipelines in number of what are the pipelines which are present in here. So this liquid is going to be, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, cool water is going to be circulated inside this chamber. This cool water is going to be circulated inside this chamber. So this chamber gets cooled and it will cool down this whatever the oil or whatever the fluid flowing through this whatever the small pipes. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಅದು ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಕೂಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್. And the cool whatever the cooled liquid or cooled fluid is going to be transmitted to the next further stage. So like that the heat transmission takes place in here. Heat exchange is going to take place in this type of whatever the heat exchanger. ಅದನ್ನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಇನ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಲ್ಲೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಬಂದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ fluid, and it will make the hot fluid is going to be heat going to be exchanged between the hot fluid and the cold fluid. So that is called as water cooled heat exchanger. This type of exchangers are more efficient compared to the another type, that is air cooled heat exchanger. Compare madadre water cooled exchangers are more efficient because it will take away that whatever the heat fastly, and the whatever the size of this whatever the exchangers are compact compared to the air cooled exchangers. So this is air cooled exchangers. You can see here, in here the input fluid is going to be transmitted inside these pipelines, and it will be flowing inside the whatever the pipelines provided inside this whatever the chamber. So this chamber is going to be circulated with the forced air. The forced air is going to be transmitted to this chamber, and it will cools down that whatever the amount of heat. You can see here at the entrance, the whatever the liquid is in red color, and it will changes its color, and it will be cooled down, and it will be transmitted in a blue color. So the blue color indicates it is cool liquid. So like that, this whatever the process happens in here, and we are going to use this fans for to cool this whatever the chambers. So like that, it is going to be happens in the air cooled heat exchangers. Okay, by this we completed the first module, students. I hope you have understood lot of topics. If you have any doubts regarding this final lesson, you can contact me through the contacts. Okay, uh, thank you for listening to all the lectures. I hope it will help in your exams. Okay, thank you and all the best.